بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 1 دسمبر 2023 بروز جمعہ مبارک 17 جمادی الاول بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، آپ کو ملیں گی یہاں پر اوتھینٹک خبریں آج کے نیوز بلیٹن میں بھی ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں 90% افراد تفریح کے شوقین ہیں۔ سعودی محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے 90% باشندے تفریحی سرگرمیوں میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شماریات نے توجہ دلائی ہے کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 90% باشندوں نے 2022 کے وسط سے لے کر 2023 کے وسط تک 12 ماہ کے دوران تفریحاتی مقامات یا پروگراموں سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ محکمہ شماریات نے ثقافتی اور تفریحاتی جائزے کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 39% شہریوں نے گزشتہ 12 ماہ کے دوران سعودی عرب کے کسی نہ کسی تفریحاتی سیزن میں حصہ لیا، جبکہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران کسی نہ کسی سعودی تفریحاتی سیزن دیکھنے والے مقیم غیر ملکیوں کا تناسب 36% رہا۔ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 13% شہری قومی تقریبات دیکھنے کے لیے پہنچے، جبکہ سینما گھر جانے والے مقامی شہریوں کا تناسب 11% رہا۔ محکمہ شماریات نے توجہ دلائی کہ 15 سال یا سے زیادہ عمر کے 20% شہری ایسے ہیں جنہوں نے کسی ثقافتی پروگرام یا ثقافتی مرکز کی سیر نہیں کی۔ ان میں سے 40% وہ ہیں جنہوں نے وقت نہ ملنے اور 26% نے مہنگائی کی وجہ سے ثقافتی سرگرمیوں میں دلچسپی نہیں لی۔ سعودی عرب میں انڈین جو اینتھیسسٹ ہے اس کے اعزاز میں تقریب۔ جازان ریجن کی کمشنری ابو عریش کے شہریوں نے عرصہ دراز سے میڈیکل کی فیلڈ میں سروسز دینے والے انڈین جو اینتھیسسٹ ہوتے ہیں ان کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقد کی، اور جو انڈین جو اینتھیسسٹ ہے اس میں احمد حسن نے ابو عریش کے جنرل ہسپتال میں 45 سال تک جو ہے مریضوں کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے اعزاز میں تقریب منعقد کرنے پر ابو عریش کے شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب اور خصوصاً جازان کے باشندوں کی وفاداری کی جو رسم ہے وہ احسن طریقے سے نبھائی۔ ابو عریش کے باشندے محمود الاقصم نے کہا کہ ہمارے نوجوان نے انڈین جو اینتھیسسٹ ہے اس کے اعزاز میں تقریب منعقد کر کے جازان کے باشندوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سعودی ریلوے کی جانب سے جو ہے گاڑیوں کے لیے کارگو سروس۔ سعودی ریلوے سار اور الجبر کار کمپنی کے مابین بندرگاہ سے اندرون شہر گاڑیوں کی منتقلی کے لیے مال گاڑی کی سہولت فراہم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی ریلوے کمپنی سار 4 سال تک الجبر کمپنی کی گاڑیوں کی منتقلی کی سروس فراہم کرے گی۔ سار کی جانب سے گاڑیوں کی منتقلی کا معاہدہ پہلی بار کیا گیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت سعودی ریلوے مختلف گروپوں کو لاجسٹک سروسز کی نئی سہولتیں فراہم کرے گا۔ الجبر کمپنی کے ساتھ معاہدہ اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ سار جو سعودی ریلوے ہے اس کے چیئرمین ڈاکٹر بشار المالک نے جبر کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاجسٹک سروسز اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تبدیلی کے حوالے سے ایک نیا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ مدینہ میں امیر نائف اور السلام کراسنگ کا فلائی اوور کھول دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں جمعرات کو امیر نائف روڈ اور السلام روڈ کے چوراہے کے فلائی اوور کا افتتاح کر دیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق مدینہ منورہ میں اسپریٹی نے کہا ہے کہ فلائی اوور سے السلام روڈ سے مدینہ منورہ کے مغرب میں واقع محلوں کو فائدہ ہوگا۔ مذکورہ فلائی اوور اور منصوبے کے نیچے کام مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ السلام روڈ پوری طرح سے کھول دیا جائے اور اسے سرکولر روڈ 2 اور مسجد نبوی کے مرکزی علاقے سے جوڑ دیا جائے۔ واضح رہے کہ مدینہ میں اسپریٹی ان دنوں شہر کی اہم شاہراہوں پر کام کرا رہی ہے۔ السلام روڈ کے افتتاح سے ٹریفک کی روانی میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ اس کی بدولت مدینہ منورہ کے شمالی اور جنوبی محلے براہ راست 3 ٹریکس کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ الولا سائیکل ٹریک افتتاح کے موقع پر 1000 سائیکلوں کا تحفہ۔ سعودی عرب کے تاریخی شہر الولا میں 45 کلومیٹر کے نئے سائیکل ٹریک کے افتتاح کے موقع پر روڈ سیفٹی اور سائیکلنگ کورس کے شرکاء کو 1000 سے زیادہ سائیکلیں جو ہیں وہ دی گئیں۔ سعودی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق الولا سائیکلسٹ کلب کے 200 اراکین کے علاوہ مقامی رہائشیوں نے بھی تقریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر سائیکل سواری کے شوق کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے خصوصی ٹریک کو استعمال کرنے کے لیے 150 طلباء بھی موجود تھے۔ سائیکلنگ کے لیے بنایا گیا خصوصی راستہ الولا ویژن اور کھیلوں کے شعبے کی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تیز رفتار سڑک عبور کرتے ہوئے شہری ہلاک۔
मक्का मुकर्रमा में सड़क अबूर करने वाला शहरी गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वाक़या जो है वो जाराना रोड पर जो है इशा की नमाज के बाद हुआ। महकमा ट्रैफिक ने कहा मज़कूरा शहरी ने इशा की नमाज अदा की और तेज़ रफ्तार रोड अबूर करने लगा जब गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। तसादुम के बाद शहरी बहुत दूर जाकर सर के बल गिरा और मौके पर ही हलाक हो गया। महकमे ने कहा कि शहरी की नमाज जनाजा मस्जिद हरम में अदा की गई और तदफीन हरम के शुहदा के कब्रिस्तान में हुई। महकमा ट्रैफिक ने मुकीम शहरियों और गैर मुल्कियों को जो है हदायत की है कि तेज़ रफ्तार सड़क इस तरह से अबूर की जाए जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ते मखसूस हैं। छोटे इदारों में कारकुनों को माली मुआवजे से मुस्तस्ना की आखिरी तारीख तक 90 दिन। छोटे इदारे या छोटे मुअस्ससों को जो इकामा फ़ीस थी उसे इस्तिस्ना की देने की आखिरी तारीख ख़त्म होने को है। माली मुआवजे की अदायगी के लिए इस मंसूबे में 90 दिन बाकी हैं, जिसके मालिक समेत कुल 9 या उससे कम कारकुन हैं। उनको जो है जो तोसी थी वो 1 साल के लिए मज़ीद दी गई थी। इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने इससे पहले माली मुआवजा की अदायगी से 9 या उससे कम कारकुनों के साथ साथ छोटे मुअस्ससा को इस्तिस्ना में तोसी के बारे में वुज़रा कौंसिल के फैसले की तफसीलात के बारे में बताया था। उन्होंने वजाहत की कि इस फैसले का मकसद छोटे कारोबारी इदारों की तरक्की और तसलसल को सपोर्ट करना था। तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर के लिए एक बड़ा खतरा है। हेल्थ कौंसिल सऊदी हेल्थ कौंसिल ने खबरदार किया है कि तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर में इजाफे का एक बड़ा खतरा है। कौंसिल ने कहा कि फेफड़ों का कैंसर सऊदी अरब में कैंसर की सबसे आम इकसाम में से एक है। उन्होंने मजीद कहा तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर के पीछे एक अहम खतरा है, इससे बचा जाए। सेहतमंद लंबी उम्र में रिसर्च में मदद के लिए $40 मिलियन की फंडिंग का ऐलान। हेवोल्यूशन चैरिटेबल फाउंडेशन ने 29 और 30 नवंबर 2023 को रियाद शहर में वर्ल्ड जो समिट ऑन हेल्थ लॉन्गटिविटी जो है उसके पहले एडिशन का इख्तिताम किया, जिसका उसने नारा टुगेदर विद थ्राइव के तहत किया था। समिट के दौरान जिसमें 40 सेशंस में 2000 शुरा और 120 से ज़ायद बैनुल अक़वामी मुकर्ररीन ने शिरकत की। हेवोल्यूशन चैरिटेबल फाउंडेशन ने इंसानों की सेहतमंद उम्र बढ़ाने से मुतल्लिक साइंसी रिसर्च के लिए $40 मिलियन मालियत के ग्रांट्स की फराहमी का ऐलान किया। एक्सपो 2030 सऊदी अरब में टूरिज़्म के शोबे की तरक्की और पायदार को जो बढ़ाने में किस तरह ताउन करेगा। सऊदी अरब ने एक्सपो 2030 की मेज़बानी जीतने के बाद एक नई आलमी कामयाबी रिकॉर्ड की है। सऊदी अरब के विजन की उमंगों को हासिल करने और इसकी मुतासर कुन कामयाबी का अगला चैप्टर लिखने के लिए एक रोशन ख्याल कल के लिए ये स्लोगन रखा गया है। मेज़बानी सऊदी अरब में सियाहत के शोबे की तेज़ रफ्तार तरक्की को बढ़ाने में मददगार होगी। एक्सपो 2030 मुनफरद सियाहती मकामात, कुदरती आबो हवा जो है और मुतासर कुन सियाहती तजुर्बात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लाखों टूरिस्ट को राग़िब करने में सऊदी जो टूरिज़्म अथॉरिटी है उसकी जो कोशिशें हैं वो इसमें मददगार साबित होंगी। मुस्तनद सऊदी कम्यूनिटी की मरूफ पुरतबाक मेहमान नवाजी के अलावा मेज़बानी प्राइवेट टूरिज़्म के शोबे के लिए नए उफ़क़ और सरमायाकारी के बेमिसाल मौके खोलेगी। असीर में मुकामी लकड़ी को तजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल करने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ख़ुसूसी दस्तों ने असीर के इलाके में तजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली 18 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा मुकामी लकड़ी को कब्ज़े में माहौलियाती जो हैं ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वाले एक शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया। फोर्सेज ने वजाहत की कि उन्होंने उनके खिलाफ बाकायदा तरीक़ाकार का इतलाक़ किया और ज़ब्त शुदा जो मिक़दार है उसको वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। सऊदी शॉल बुश्त हसावी की पेरिस में रूनुमाई, हम इसके मुतालिक क्या जानते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स ने पेरिस के माहौल में एक्सपो 2030 के मेज़बान मुल्क के इंतखाब के लिए जनरल असम्बली के इजलास में मीडिया नखलस्तान के मेहमानों को तोहफ़ा पेश किया। ये तोहफ़ा सऊदी जो कारीगर हैं उनकी जानब से सर्दी के लिए बुनी हुई शॉल थी जिसको बुश्त हसावी कहते हैं। सऊदी अरब में जुमेरात को सोने के रेट में इजाफा हो गया। सऊदी अरब में जुमेरात को सोने के रेट में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 246.62 रियाल रिकॉर्ड की गई और 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 225.90 रियाल रही। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सोना 21 कैरेट का है। इसके 1 ग्राम की कीमत जो है वो 215.79 रियाल थी। एक दिन पहले 18 कैरेट जो है जो 1 ग्राम की कीमत है 184.97, जबकि 14 कैरेट की जो कीमत है वो 144.27 रियाल रही। बात करेंगे आज के रियाल रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है ₹75.22, STC पे ₹75.25, तहवीला राजी ₹75.30, वेस्टर्न यूनियन ₹75.56, मनीग्राम ₹75.18, टेली मनी ₹75 और 20 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 92 पैसे, STC पे 21 रुपये 80 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 78 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 72 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।